السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگلب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے آج ہم جانیں گے جاوید شاہ صاحب، آپ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کا اپنے مفاد کے لیے یا کسی بھی مصلحت کے تحت جو ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اداروں سے تصادم کا جو سلسلہ ہے، اور بات بے بات جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اداروں کو رگڑا دینا، اداروں پر الزام تراشی، آخر یہ کب تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا؟ اور اس کے مضمرات جو ہیں وہ قوم کو اور جو پاکستان کے جو باسی ہیں ان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ اور یہ جو دوری پیدا کرنے کی سازش میں اسے کہوں گا کی جا رہی ہے پاک فوج کے خلاف، اب بالکل کھل کے اس چیز کو باقاعدہ نام لے کے اظہار کرنا چاہیے کہ پاک فوج کے خلاف اس وقت دراصل، اور میں سمجھتا ہوں مملکت خداداد پاکستان کے خلاف اس وقت جو سازش کی جا رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشانہ نہیں بنا دینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، بہت آپ نے اہم سوال کیا مرتضی صاحب، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ یہ جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 9 مئی کا جو پاکستان کا واقعہ تھا، یہ ایسا ہی واقعہ تھا جیسے 9/11 ہوا تھا۔ تو پاکستان کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ اس طریقہ کا مظاہرہ کر کے چھاونی میں جا کے، بلکہ ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں، جس طرح تنصیبات کو توڑا گیا اور جو مجسمے شہداء کے بنے تھے ان کے سروں کو اکھاڑا گیا، اس طرح سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جی ہاں، جی جس ہاں، جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے اس کے سربراہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مذمت کرتا ہوں، بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حب الوطنی کی سوچ ہوتی، لیکن کیونکہ یہاں تو مذمت بھی نہیں کی گئی جاوید شاہ صاحب، بالکل اور الزامات کا سلسلہ مزید تیز سے تیز تر تیز کر تر، دیا گیا۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی، پھر اقتدار میں آنے کے بعد چھاونی میں یا گھس جائیں گے، جیسے اب جو اقتدار سے پہلے تھے تو چلے گئے، تو اب تو اقتدار میں آنے کے بعد تو کیا کریں گے؟ تو کیا آپ اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں لگاتے جن کی چھاونیوں میں گئے؟ تو لازمی میں یہ سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک صورتحال ہے یہ۔ اس میں واحد حل یہی ہے اس کا کہ اگر ان میں ذرا بھی ملک کی مفاد میں سوچتے ہیں یہ سیاستداں، کوئی بھی ہو، نواز شریف ہے وہ بھی تنقید کرتے، مگر وہ زرداری صاحب تنقید کی حد تک ہی رہے، وہ تنقید کی حد تک رہے۔ فضل الرحمان نے بھی جی تنقید ہاں، کی، جی ہاں، وہ بھی تنقید کی، اے این پی والے بھی تنقید، مگر انہوں نے تو عام اپنے کارکنان کو موبلائز کارکنان کیا، کو، جی ہاں، اور ان کو چھاونیوں میں جہاں جہاں تنصیبات تھے اس پہ حملہ آور ہوئے وہ لوگ جا کے۔ کسی پارٹی نے اب اپنے اگر کارکنان وہ کو نہیں اکسایا۔ شرپسند تھے تو آپ کو اس پہ بھرپور مذمت کرنی چاہیے تھی، ان کو پارٹی سے خارج کر دیتے، یہ ایک صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں روک رہی ہے الیکشن میں، اس طرح کی جو صورتحال ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کوئی محب وطن سیاستدان کو اس طرح کی سوچ نہیں اپنانی چاہیے، اور اس طرح سے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو اس میں۔ ہم یہ کہتے ہیں بلا امتیاز ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ آرمی کی وردیاں لہرائی گئی ہیں، پاکستان میں جو بے حرمتی پاکستان میں کی گئی ہے، آپ اس کو کسی طریقے سے بھی جائز قرار نہیں دے سکتے، چاہے آپ آرمی پہ کتنے الزام لگائیں کرپشن کے کہ آرمی نے یہ کیا وہ کیا، مگر اس طرح کا اقدامات سے پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ پاکستان کے جو کچھ آرمی کے افسران جن کے خلاف کورٹ مارشل تحقیقات ہو رہی ہے، وہ تو آرمی والوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کے جی بھی جی، انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی تھی، جی ہاں، جی تو ہاں، اس میں بھی کچھ لوگ، تو میں سمجھتا ہوں آرمی کا غصہ بجا ہے، آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا غصہ بجا ہے۔ اور جب تک عمران خان کھل کے ایک پریس کانفرنس کریں اگر پاکستان میں اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ جو سب سے بڑی تصادم کی پالیسی ہے یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے گی۔ پاکستان میں استحکام اسی صورت میں ہی آئے گا جب یہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی یعنی کہ اور عدلیہ اور اداروں کا احترام ہو، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں عمران خان انکلوڈ ان کو بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، سب بیٹھ کے پاکستان کے مفاد میں کریں، کسی پی ٹی آئی کے مفاد میں، نون لیگ کے مفاد میں، پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کے مفاد میں۔ اس کا حل یہی نکلے گا، ورنہ آپ عوام کو بزدل کرتے رہیں گے،
फौज के खिलाफ फौज ये कोशिश करेगी कि आपका अवाम में मेयार किस तरह से रहे, तो लाजमी वो भी ये चाहेंगे कि भाई एक अपना, अगर वो आपको अपना दुश्मन तस्वुर करती है, जो आपने जिस तरीके के आपकी पार्टी के कारकुनान ने मुजाहरा किया, मैं खुल के कहूँगा, तो लाजमी वो कभी आपको इस तरह नहीं चाहेंगे कि आप पनपे यहाँ पाकिस्तान में, जी हाँ, जी हाँ। आप सियासत करें इस तरह की, ये ऐसी सियासत करें कि जो आप छावनियों पे आपके कारकुनान हमलावर हों, इस तरह की कोई सियासी जमात भी कोई इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए ऐसी, हम तो ये कहेंगे। और किसी सियासी जमात को इजाज़त नहीं मिलेगी इस तरह की पार्टी जो अदलिया पे या अदारों पे हमला करेगी या उन पे तनकीद करेगी, मुसल्लह फ़ौज पे तनकीद करेगी, तो ये मुस्तक़बिल करीब में किसी जमात को भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको, इनको भी अगर पाकिस्तान में सियासत किसी भी जमात को करनी है, इंक्लूड इमरान खान की पीटीआई समेत, तो इनको ये चाहिए कि आप तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, ऐसी नहीं कि तखरीबकारी करें फौज के खिलाफ। आप इस तरह, फौज ने तो बड़ा नरम मुजाहरा अभी तक किया, मैं तो समझता हूँ उनको, आज वो ट्रम्प ने हमला किया था जो सदर अमेरिका के, उनको सजा लगी है। कल एक उनकी एक रियासत के जज ने जो उनको नाहिल करार दे दिया है ट्रम्प को, जी, जी। किस इस वजह से उन्होंने हमलावर हुए थे पार्लियामेंट पे। जी, जी, जी। यहाँ तो आप पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पे हमलावर हुए, दूसरे महीनों में ये कहा जाए तो भेजा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ तो ट्रम्प को नाहिल करार दे दिया। अब उनकी ज़बानी, उनका जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये इस पे राजी हो गई है कि जनाब ज़बानी वो यहाँ आके हमारे में पेश हो जाएं और ये उनके लोग बयान दें। उनके कारकुनान बंद है जेलों में, आज तक बंद हैं। ये अच्छा, देखिए जावेद अमेरिका साहब। में ये है सूरत-हाल। जी, तो जी। आप यहाँ पाकिस्तान में देख रहे हैं कि आपके यहाँ आए, मज़लूम हो गए, आप हमला करके, इस तरह की बातें नहीं है। कोई दरमियान का रास्ता निकालें, गुफ्त व शनीद से कोई मसला हल करें, ये टेंशन ख़त्म करें, ये तसादुम की पॉलिसी ख़त्म करें, बिलख़ुसूस एस्टेब्लिशमेंट से। पाकिस्तान को गैर पाकिस मुस्तहकम करने जी, की जी, जो जी। है ये हरकतें बंद बिल्कुल, की जाएँ। हाँ, ये अच्छा जावेद साहब, हरकत यहाँ दूसरी तरफ अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल की, अगर हम बात करें जो इमरान खान के नाम से जिसका चर्चा किया जा जी, रहा है, जी, जी। इस सिलसिले में भी ये खबरें हैं कि जो है हाँ, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी इसको घोस्ट आर्टिकल करार दिया है। और अगर हम जब जेल सुपरिटेंडेंट का भी कहना ये है कि जनाब इनके पास तो यहाँ पर ना कलम है, ना दवात है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ठीक है, तो ये लिखा जा नहीं सकता है, तो ये किस फॉर्म में बाहर गया, कैसे छपा। दूसरी तरफ अगर हम कुछ सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग अगर हम देखें, जो न्यूट्रल सहाफ़ी जिनका कोई ताल्लुक किसी किस्म की सियासत से नहीं है, उनका कहना होना ये है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो दरअसल जो मैगज़ीन है, जो रिसाला है, जो अखबार है, जो इदारा है, वो गोल्ड स्मिथ फैमिली के ही रिश्तेदारों का है। तो वो सपोर्ट में आके खड़ा हो गया है। और 2007 के बाद से कोई आर्टिकल इतना नहीं पढ़ा गया इकोनॉमिस्ट का जो ये इस नाम से पढ़ा गया है। तो ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको जो है लॉबी का इमरान खान की सपोर्ट में आना कह रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? तो ये देखिए, तो तवातुर के साथ इल्ज़ामात इन पे लगते रहें, और ये इल्ज़ामात में अगर ये वाकई उनका है तो इसमें तो फिर और ये हकीकत बन जाती है सूरत-हाल कि इसमें लाजमी वो लोग लॉबी काम कर रही है, इनकी हिमायत में, फेवर में काम कर रही है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सूरत-हाल से खुदारा निकालें। मैं तो ये समझता हूँ इमरान खान को भी अवाम की हिमायत हासिल है। अवाम कभी ये नहीं चाहती पाकिस्तान की कि आप फ़ौज कमज़ोर हो हमारी। अवाम कभी नहीं चाहती कि आप फ़ौज की छावनियों में जाके हमलावर हो, कोई फ़ौजियों को, ट्रकों के ऊपर जूते फेंक रहे हैं, पत्थर मारें। तो इस तरह की सूरत-हाल से अवाम तो नहीं चाहती, जो यहाँ का पाकिस्तान के जो है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की शोहरत भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वो कोई नेल्सन मंडेला या इस तरह के लीडर हैं। तो ये कोई ऐसी शोहरत नहीं है उनकी। मगर अब अगर वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, इंटरनेशनल फेम लीडर हैं, तो लाज़मी उनको ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान में 1958 से पाकिस्तान में फ़ौज की असर रसूख के सियासत में सियासतदान उनको लेके आए, तो फ़ौज भी इतनी जल्दी बैकआउट नहीं होगी कि आप उनको कहें कि भाई आईनी किरदार अदा करें अपनी तुर्की की तरह। जी, जी। तो कुछ आदमी फैसिलिटेट जैसे कौंसल बनाइए, इसमें शामिल किया जाए उनको, और इसी के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएँ। अदलिया के चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की ज़ेरे सरपरस्ती में एक मुज़ाकरात किए जाए, आर्मी के लोग भी बैठें,
सियासत जमाते ही बैठे। और इसका हल ये नहीं कि तवातुर के साथ जिस सियासी पार्टी को इख्तियार से अलग कर दे वो फौज पर इल्जाम लगाने शुरू कर जी हाँ, ये यहाँ दे, वतीरा बना हुआ है। नफरत फैलानी शुरू करे जी, जी, फौज जी। के खिलाफ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसका कोई इजाला करने के लिए तमाम सियासतदानों को इमरान खान समेत सर जोड़ के कोई दरमियानी हल निकालना चाहिए। आप किसी को जिद बहस का इस वक्त मुजाहरा ना करें, इस जिदों में पाकिस्तान को तबाह ना करें। इस जिदों में इन जिदें जो हैं पाकिस्तान को तबाह कर देंगी। वहाँ मिसाल इस्टेब्लिशमेंट जिद में बैठ रही है, इमरान खान जिदों में कि मैं तो ये कर लूंगा अवाम की, आपके पास पूरे पाकिस्तान की ताकत नहीं है, जी, ये जी, मान जी। लें आप। जी हाँ। पाकिस्तान में आपकी ताकत नहीं है, हर जगह अलग जमात का असर रसूख है। जी, कोई जी, जी। नेल्सन मंडेला या खुमैनी इलाकाई साहब, सियासत, हाँ, इलाकाई सियासत है यहाँ कोई पर। नेल्सन मंडेला या खुमैनी साहब जैसे लीडर आप नहीं है पाकिस्तान में। शहनशाह ने फौज उतार दी तो उनके खिलाफ तो फौज को उन्होंने पलटा दिया, तो ये नहीं। तो फौज को आपको एहतराम करना पड़ेगा, फौज को सियासतदानों का एहतराम करना पड़ेगा। इसी तरीके से गाड़ी चलेगी और इसी तरीके से कोई दरमियान का रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। अल्लाह निगहबान।